ओम पृथ्वी दीक्षा तयाग्निर्दीक्षया दीक्षितः ययाग्निर्दीक्षया दीक्षितः तया दीक्षया दीक्षयामि अंतरिक्षं दीक्षा तया वायुदीक्षया दीक्षितः यया वायुदीक्षया दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि दौर्दीक्षा तया दित्यो दीक्षया दीक्षितः तया यया दित्यो दीक्षा दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि दिशो दीक्षा तया चंद्रमा दीक्षया दीक्षितः यया चंद्रमा दीक्षया दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि अपो दीक्षा तया वरुण राजा दीक्षया दीक्षितः यया वरुणो राजा दीक्षया दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि गोषलयो दीक्षा तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः यया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि वाग्दीक्षा तया प्राणो दीक्षया दीक्षितः यया प्राणो दीक्षया दीक्षितः तया आत्मा दीक्षया दीक्षयामि पृथिवीत्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् अंतरिक्षन्ता दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् जौस्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् दिशस्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् अपस्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् गोषदयस्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् वाक्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् दिशस्त्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् सामानित्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् रजोगिंशित्वा दीक्षमानामनुदीक्षन्ताम् अहश्च रात्रिश्च कुशिश्च वृष्टिश्च दिशिश्च वशिश्च अपश्च दोषदयश्च दीक्षा दीक्षयन्ताम् ఒక్క నిమిషం యజ్ఞంగాని మనం చెయ్యాలంటే మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఆ పాప ప్రక్షాళన కావాలి ఆ పాప ఈ రోజుతో ఇప్పుడు కూర్చున్నారు ఈ 3 రోజులు మీరు కూర్చొని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మీరు పవిత్రంగా ఉండాలి స్వచ్ఛంగా ఉండాలి ఎటువంటి పాపాలు ఇంతకుముందు చేసిన పాపాలన్నీ తొలగిపోతే గానీ మనం అక్కడ కూర్చోలేము ఆ పాప ప్రక్షాళన గావించడం కోసం ఈ పంచగవ్యాన్ని మీరు స్వీకరిస్తే మీకు పాప ప్రక్షాళన జరిగి ఈ యజ్ఞంలో ఈ ప్రతిష్ఠ అనేటువంటి యజ్ఞంలో మీరు పాల్గొనడానికి అర్హులవుతారు అందుకే ఆ పంచగవ్య సంస్కారం ఇప్పుడు మనం ప్రారంభం చేస్తున్నాము కనుక ఈ పంచగవ్య సంస్కారం మీరు తీసుకుంటారు కదా మీరు తీసుకున్నప్పుడు మానవుడు చేసిన పాపాలు ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా మీకు మానవుడు చేసిన పాపాలు సుందరీ నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖే నమః ఓం పద్మనాభ ప్రజాయ నమః ఓం బ్రహ్మాయ నమః ఇట్రాండి ఇట్రాండి చెప్పండి స్వామి చెప్పండి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ అర్థం దయానిక దీక్ష పర్యంతం పరిచారికార్థం శ్రీరామ మూల మహామంత్ర జపార్థం బ్రాహ్మణానాం ఋత్విగ్వరణం అస్మదర్థం భవంతః కుర్వంతో पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्रीजागस्थानस्थित देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु पूर्वोक्त एवं विशेषण विशिष्टादामस्यां शुभतितु रस्त्वै बक्वै स्तनवो वीतपृष्ठाः सयामदन्तस्सधमाद्येषो अध्येति सर्वगो सपोतमष्टाति अदितन्नातरेश्वरा अस्मै सरस्वती दुहे शेरनो सर्तर्मदो भगवाने स्वस्य जनी सुदुखाः पयस्वती निरीक्षणं प्रपद्मगूरगुत्किरण्यगस्य पोरुरस्थलो अजस्रजाण्डकर्पर प्रभिन्नरोद्रगज्जनं मुदक्र निग्रहाग्रहोग्र विग्रहाकृतिं भजे कतो చెప్పాలా नारसिंहाय स्वाहा कतो చెప్పండి
सहस्रभास्करस्फुरत्प्रभाक्षुनिरीक्षणं प्रभग्नगूरगुत्किरण्यगस्य पौरुरस्थलात् अजस्रजाण्डगर्परप्रभिन्नरौद्रगज्जनं मुदग्रनिग्रहाग्रहोग्रविग्रहाकृतिं भजे लक्ष्मीनारसिंहाय स्वाहा लक्ष्मीनारसिंहाय इदं नमः श्री सीतारामचंद्रस्वामी विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव संदर्भे सर्वभूत प्रेत पिशाच दोष निर्हरणमार्थं श्री लक्ष्मीनारसिंह होम संपूर्ण प्रसाद सिद्धिरस्तु अहोबिल नवनारसिंहस्वामी यादगिरि लक्ष्मी नरसिंहस्वामी पानकाल लक्ष्मी नरसिंहस्वामी नरसिंहगुंड नरसिंहस्वामी माल्याद्रि लक्ष्मी नरसिंहस्वामी संपूर्ण अनुग्रह फल प्रसाद सिद्धिरस्तु आयुर्वर्ततां सुवर्ततां दीर्घमायु स्वाहा ओम हां ह्रीं ह्रां श्वाससे शतसंवदने महाभैरवे ज्वलज्ज्वलज्वाला जिह्वे करालवदने प्रतिगिरे ह्रीं च ओरमनारायणाय ओग्रं सूर्यादित्यो सहस्रनाम स्वाहा ओम हां ह्रीं ह्रां श्वाससे शतसंवदने महाभैरवे ज्वलज्ज्वलज्वाला जिह्वे करालवदने प्रतिगिरे ह्रीं च ओरमनारायणाय ओग्रं सूर्यादित्यो सहस्रनाम स्वाहा ओम हां ह्रीं ह्रां श्वाससे शतसंवदने महाभैरवे ज्वलज्ज्वलज्वाला जिह्वे करालवदने प्रतिगिरे ह्रीं च ओरमनारायणाय ओग्रं सूर्यादित्यो सहस्रनाम स्वाहा महाप्रत्यंगिर देवता इदं नमः ओम भूस्वाहा सर्वदेवानां हेत्वाजमदुरुक्तः यतमाघ्रापयामि साध्यं ब्रह्मत्व संयुक्तं बन्धना यदिदं प्रयो जुहा apa itu berbeda sih Pak Kabra? పేర్చండి అంటే తిరది పేర్చండి పండ్లు వాళ్ళని తెచ్చారా పండ్లు యాపిల్ కాయలు ఉత్తారెడ్డి పళ్ళు ఏదైనా దానిమ్మకాయ ఏ పండ్లైనా పుచ్చకాయ నెక్స్ట్ ఏ పండ్లైనా చాలు ఏంది అరటి పళ్ళ అడుపులు ఇక్కడ పెట్టండి కింద తీసి అన్ని వరుసగా పెట్టండి ఇదంతా అయిన తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేయండి ఇదంతా నవరత్నాలు వేసేవాళ్ళు వేసేయండి ఇంకా రేపు అవకాశం ఇస్తున్నాను Asal kali itu. దాని మీద అడ్డుకోండి కింద పెట్టండి యాభై పెట్టండి
గుణాత్మకాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః ఓం పుణ్యచారిత్ర కీర్తనాయ నమః ఓం త్రిలోక రక్షకాయ నమః ఓం ధన్విదే నమః ఓం దండకారణ్యకర్తనాయ నమః ఓం అహల్యాశాపనం శమనాయ నమః ఓం పితృభక్తాయ నమః ఓం వరప్రదాయ నమః ఓం జితేంద్రజాయ నమః ఓం జితక్రోధాయ నమః ఓం జితామిత్రాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం వృషభాక్ష సంభాతనే నమః ఓం చిత్రకూట సమాశ్రయాయ నమః జయంతప్రాణవరదాయ నమః పుత్రసేవితాయ నమః ఓం సర్వదేవాదిదేవాయ నమః మృత్యుమానజీవాయ నమః మాయాచారిత్రహంత్రే నమః ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం మహాభుజాయ నమః ఓం సర్వదేవస్తుత్యాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం మునిసంస్థితాయ నమః ఓం మహాయోగినే నమః ఓం మహోదరాయ నమః ఓం సుగ్రీవేశ్వరాజ్యదాయ నమః ఓం సర్వపుణ్యధికాయ నమః ఓం ఆదిపురుషాయ నమః ఓం పురాణపురుషాయ నమః ఓం మహాపురుషాయ నమః ఓం పుణ్యోదయాయ నమః ఓం దయాసారాయ నమః ఓం పురాణ పురుషోత్తమాయ నమః ఓం స్ఫుటవక్త్రాయ నమః ఓం మితభాషినే నమః ఓం పూర్వభాషినే నమః ఓం రాఘవాయ నమః ఓం అనంత గుణ గంభీరాయ నమః ఓం ధీరోధాత్త గుణోత్తమాయ నమః ఓం మాయామానసచారిత్రాయ నమః ఓం మహాదేవాది పూజితాయ నమః ఓం సేతుకృతే నమః ఓం జితవారణ సజయ నమః ఓం సర్వతీర్థమజాయ నమః ఓం హరజయ నమః ఓం శ్యామాంగాయ నమః ఓం సుందరాయ నమః ఓం శూరాయ నమః ఓం పీతవాససే నమః ఓం ధనుర్ధరాయ నమః ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః ఓం యజ్ఞినే నమః ఓం దజావరణవర్జితాయ నమః జరావరణవర్జితాయ నమః ఓం భేష ప్రతిష్ఠాత్రే నమః ఓం సర్వగుణవర్జితాయ నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః ఓం పరాకాశాయ నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరేశాయ నమః ఓం పారాగాయ నమః ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః ఓం పరస్మై నమః రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి ప్రకృతి నమః వికృతి నమః ఓం విద్యాదే నమః ఓం సర్వభూత హిత ప్రదాదే నమః ఓం శ్రద్ధాదే నమః ఓం విభూత్యే నమః ఓం శ్రద్ధే నమః ఓం పరమాత్మికాదే నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మావజాదే నమః ఓం పద్మాదే నమః ఓం శుతదే నమః ఓం స్వాహాదే నమః ఓం స్వదాదే నమః ఓం సుదాదే నమః ఓం ధన్యాదే నమః ఓం హణ్మన్యే నమః ఓం లక్ష్మీ నమః ఓం నిత్యపుష్టాదే నమః ఓం విభావతే నమః ఓం అదిత్యే నమః ఓం దిత్యే నమః ఓం దీప్తాదే నమః ఓం వసుధాదే నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాదే నమః ఓం కాంతాదే నమః ఓం క్షీరోద సంభవాదే నమః అనుగ్రహప్రదాయిన్యే నమః బుద్ధదే నమః అనఘాదే నమః హరివల్లభాదే నమః అశోకాదే నమః ఓం ఒక మేళ ఒక సన్నాయి వెళ్తే నేను వెళ్ళేసి యాగశాల మొత్తం చదువుకున్నాం రెండు కలిపి చేద్దాం సరే ఒక నిమిషం కూర్చోండి ఓకే అట్లాగే పంచకాసం తీసుకోరా అమ్మా. ఇప్పటి వరకు కూడా మనం పుణ్యాహాచనం చేసాం. పుణ్యాహవాచనం అంటే మీ ఇళ్ళలో ఎప్పుడైనా సరే పెట్ట పుట్టినప్పుడు మనకి చేయిస్తారు. ఎందుకు చేస్తారంటే అశోష దోషం అంటారు. ఇప్పుడు మనందరం స్నానం చేసి వచ్చాం, కానీ మన శరీరం మాత్రమే శుద్ధి అయింది. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమేలా అని వేమన్ అన్నాడు. అంటే మనసు శుద్ధి కావాలి, ఈ దేవాలయ శుద్ధి కావాలి. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎమ్మెల్యే మన గ్రామానికి వస్తున్నాడంటే వీధులన్నీ శుభ్రంగా చిమ్మి సైడు మనకి ముగ్గులు ఈ పిండి ఒకటి వేయటం, పురుగులు గిరుగులు రాకుండా శుభ్రపరచడం చేస్తాడు. మరి ఇక్కడ యాగశాల ఒకటి ఉన్నది. ఆ యాగశాలకి దేవాలయంలో ఇప్పటివరకు దేవాలయ దేవతలందరినీ రావాలి. ఇప్పుడు మనం గణపతి పూజ చేశామా, ఆ గణపతికి ఏం చెప్పాం, అయ్యా ఫలానా తెల్లబాడు
హేమనగర్ అనే గ్రామంలో ప్రతిష్ఠ జరుగుతా ఉన్నది రాముల వారిది కనుక ఓ గణాధిపాన్ని వెళ్ళి ఆ దేవతలందరినీ ఇక్కడికి పంపించు, ఈ 3 రోజులు ఇక్కడ ఉండాలి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పేసి మనం ఆ గణపతి పూజ చేసి పంపించాం. తర్వాత ఇక్కడ అందుకని దేవతలందరూ రావాలంటే ఎలా ఉండాలి? ఈ దేవాలయం అంతా కూడా శుచిగా ఉండాలి, శుభ్రంగా ఉండాలి, అశౌచం ఉండకూడదు. అంటే ఒక మనిషి మరణించినప్పుడు ఈ పుణ్యాహచనం చేస్తారు, బిడ్డ పుట్టినప్పుడు కూడా పుణ్యాహచనం చేస్తారు. మరణం కంటే ఈ యొక్క జాతా శౌచం అంటే బిడ్డ పుట్టిన దోషం చాలా ఎక్కువ. దానికంటే ఇంకా తీవ్రమైన దోషం ఏంటంటే రజస్వల దోషం. ఒక అమ్మాయి పెద్దమైన ఏజ్ అయిందనుకోండి, చూసినా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కాదు, ఒక యజ్ఞకార్యం జరిగేటప్పుడు చూడకూడదు అంటారు. అలాంటి మనం ఎవరైనా బజార్లో ఉన్నప్పుడు పొరపాటున మనం ప్రయాణమై వచ్చి ఉంటాం, కారులో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. ఇట్లాంటి అశౌచ దోషాలు ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ పోయి ఈ దేవాలయం అంతా శుద్ధి కావడం కోసము, శుచిగా ఉండడం కోసం, దేవతలందరూ ఇక్కడికి రప్పించడం కోసం ఇక్కడ మనం పుణ్యాహవాచన అనేటువంటిది మనం చేశాం. తర్వాత పంచగవ్య సంస్కారము. పంచగవ్యం అంటే ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పేడ, ఆవు పంచితం, ఇవి పంచగవ్యాలు అంటారు. ఈ పంచగవ్యం అనేటువంటిది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది. పాతకాలంలో ఆవు పంచిత స్పష్టంగా తాగేవాడు. మనకి ఇప్పుడు దెర్శీ ఆవులు అంటారు చూసారా, ఇప్పుడు దేశం మొత్తం మీద ఎన్ని ఆవులు ఉంటాయి? మన ప్రపంచం మొత్తం లెక్కేస్తే, మన దేశం మొత్తం మీద లెక్కేస్తే ఆవులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ పాలేమో కొన్ని వేల లీటర్లు సరఫరా అవుతుంది. ఎట్లా జరుగుతుంది? కల్తీ జరిగితేనే కదా. అంటే పాల శాతం, ఆవులు గో శాతం ఏమో తక్కువగా ఉంది, పాలేమో బ్రహ్మాండంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మన దేశం మొత్తం మీద కూడా మనకి 32 జాతుల గోవులు ఉన్నాయి. ఈ 32 జాతుల్లో ఒంగోలు జాతి చాలా శ్రేష్టమైనది. వాడు ఎవడో ఒంగోలు జాతిని తీసుకుపోయి అమెరికాలో చక్కగా పెంచుకొని వాడు పెళ్ళైన హక్కులు తెచ్చుకున్నాడు వాడు. అట్లాగే ఒరిసా ఆవులు, ఇవన్నీ కూడా దేశవాళీ ఆవులు, స్వచ్ఛమైన ఆవులు. అసలు గృహప్రవేశానికి ఆవులు శ్రేష్టమైనటువంటి. జెర్సీ అంటే భాగవతంలో పోతన ఒక రాక్షసుని చూసి క్రియేట్ చేయబడింది, అట్లాంటిది. అది దేవత ఆవు కాదు. గోవులో 33 కోట్ల దేవతలు ఉంటారు కనుక గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా లోపలికి వెళ్ళేది ఎవరు? ఆవు వెళ్తుంది. తర్వాత భార్యాభర్తలు వెళ్తారు. ఆ గోవు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు 33 కోట్ల దేవతలు వెళ్తారన్న ఉద్దేశంతో గోవు పూజ చేస్తారు. అట్లా ఆ గోవు నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ పంచగవ్యాలు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది. పాతకాలంలో ఇప్పుడు అందరూ కూడా సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు, హాస్పిటల్ దగ్గరికి పోయేది 100 సార్లు తిరుగుతుంటారు. పాతకాలంలో ఒక 100 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలపై మీ ముసలివాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, అడగండి. ఎవరైనా హాస్పిటల్కి పోయినారా? మాత్రలు మింగారా? ఎవరైనా డెలివరీ కేసులు హాస్పిటల్లో జరిగినాయా? లేదు. ఈరోజు లక్షలు కనుక డెలివరీ కేసులు జరుగుతున్నాయి. పాతకాలంలో బిడ్డ పుడితే ఎక్కడ పుట్టేవారంటే ఒక ముసలాయన 50, 70, 80 ఏళ్ళు ఆయన అడుగు, ఎక్కడ పుట్టావంటే మాకు పురుడు మంత్రసాని పోసిందయ్యా, మేము ఇంట్లోనే పుట్టాం, మీలాగా మందులు కింద మేము మింగలేదు అంటారు. అంటే అప్పట్లో మింగేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ప్రసవ వేదన పడుతూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడుండే పేడ మీరు ప్రయోగం చేయలేకండి, మీకు తెలియడం కోసం చెప్తున్నా. ఆవు పేడ తులాన్ని నోట్లో వేసేవాడు. అది మింగినప్పుడు కడుపులో బాగా తిక్కబుట్టి ఫ్రీ డెలివరీ అయ్యేది. అందుకని ఒక తులం పేడ దాంట్లో వాడేది. గ్యాస్ పురాతన కాలంలో మీకు తెలుసు, పేడగా గ్యాస్ కూడా వచ్చినప్పుడు ఈ ఆవు పేడతో గ్యాస్ తయారు చేసేవాడు. ఇప్పుడు కడ్డీలు తయారు చేస్తున్నారు ఆవు పేడతోటి, ఆయుర్వేద ఔషధాలు తయారు చేస్తున్నారు ఆవు పేడలో. ఆవు పేడ కానీ కొద్దిగా తులం కానీ మనం వేసి మింగితే చాలామంది పడదు, కానీ తింటే లోపల ఉన్న చర్మ వ్యాధులన్నీ పోతాయి. ఆవు పంచిది ఎంత శ్రేష్టమైంది తెలుసా? ఎన్టీ రామారావు గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, పెద్ద పెద్ద మహానుభావులు, నెహ్రూ గారు, తర్వాత పెద్ద పెద్ద అప్పుడు గాంధీ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆవుని చక్కగా అప్పట్లో ఇప్పుడంటే వడబోయాల, అప్పుడు ఆవు పంచితం రోజు ఒక గ్లాస్ తాగేవాడు. ఆవు పంచితం కానీ తాగితే శరీరంలో ఉన్నటువంటి కుష్టి వ్యాధి నయమేది. అప్పట్లో బొల్లి వ్యాధులు, ఇట్లాంటి వ్యాధులన్నీ కూడా నయమేది. అంత శ్రేష్టమైనటువంటిది ఆవు యొక్క ఆ పంచితము. తర్వాత ఆవు పాలు తల్లిపాల కంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది. దాంట్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఆవు పెరుగు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి. ఆవు నెయ్యి అయితే ఇంకా శ్రేష్టం. ఇప్పుడంటే కల్తీ ఆవు నెయ్యి వస్తుంది, డాల్డా కలుపుతున్నారు. కానీ పాతకాలంలో ఆవు నెయ్యి కానీ తాగితే ఒళ్ళు పట్టుకుంటే ఎట్లుంటే తెలుసా? అంత పిల్లకాయలకి ఆవు నెయ్యి బాగా తాగిచ్చేవాళ్ళు. బాగా మెత్తగా దూది పింజిలాగా ఉండే ఆవు నెయ్యి తాగితే తేజస్సు బాగా వస్తుంది. మనం హోమం చేసేటప్పుడు స్వాహ అని ఒక స్పూన్ కానీ ఆవు దాంట్లో కానీ వేస్తే 1 టన్ను ప్రాణవాయు ఉత్పన్నం అవుతుంది. 1 టన్ను ప్రాణవాయు ఉత్పన్నం అవుతుంది. అంటే అంత శ్వాసకోశ వ్యాధులు కూడా పోతాయి. ఆవు నెయ్యి అంత శ్రేష్టమైనటువంటిది. వాతావరణ కాలుష్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నివారించేది ఏమిటంటే ఆవు నెయ్యి. అందుకే గోవు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది. గోవుకి ఎప్పుడు కూడా ముందు పూజ చేయకూడదు, వెనక చేయాలి. ఎందుకంటే గోవు పేడలో ఆ యొక్క లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. గొబ్బెమ్మలు అంటుంటారు చూసారా, ఆవు పిడకలతో హోమం చేస్తారు. ఆ వచ్చే పొగ కానీ పీల్చినట్లయితే శ్వాసకోశ వ్యాధులు పోతాయి. కరోనా ఎంతమంది శ్వాసకోశ దెబ్బ వల్ల జరిపోయింది. అలాంటి శ్వాసకోశ వ్యాధుల్ని పోగొట్టి శ్వాస నాళాలని శుద్ధి చేసేటువంటిది ఏంటంటే
ఆవు యొక్క పిడక దాన్ని కాల్స్తారు. నరదిష్టి దోషాలున్నా ఆ ఆవు పేడ కాల్చి దిష్టి తీస్తారు. అంత శ్రేష్టమైనటువంటివి ఆవు పేడ గాని, ఆవు పంచితం గాని, ఆవు పెరుగు గాని, ఆవు పాలు గాని, ఆవు నెయ్యి గాని, ఇవన్నీ కూడా పంచగవ్యము అంటారు. ఈ పంచగవ్య సంస్కారం చేస్తారు. ఇవి చేసిన తర్వాత ఇవి మనం తీసుకున్న తర్వాత విగ్రహాలు ఎవరో తయారు చేశారు. ఇక్కడ ఆ విగ్రహాలు తయారు చేసినప్పుడు శుద్ధి దెబ్బలు పడి ఉంటాయి, తర్వాత ఉలి దెబ్బలు పడి ఉంటాయి, దాన్ని తొక్కుంటారు, చేసేటప్పుడు ముట్టుమైలు తగిలి ఉంటుంది. ఆ దోషాలన్నీ పోవాలి అంటే ఈ పంచగవ్య సంస్కారం చేసి దాని మీద ప్రోక్షణ చేస్తే ఆ దోషం పోతుంది. మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చుంటారు, వచ్చేటప్పుడు చీమను దొక్కుంటారు, లేదా ఇంకో పురుగును దొక్కుంటారు. చీమను దొక్కినా పాపమే, పురుగును దొక్కినా పాపమే. దానికి గరుడ పురాణంలో శిక్షలు చెప్పారు. అట్లాగే పాపోహం పాప కర్మా పాపాత్మ పాప సంభవ త్రాయిమా కుమయా దేవ శరణాగతవత్సల అని శరణాస్తి త్వమే శరణమవ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షగణాధిప రక్ష రక్ష పరమేశ్వర రక్ష రక్ష పార్వతి రక్ష రక్ష గణాయక రక్ష రక్ష సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రక్ష రక్ష శ్రీరామ. అక్కడ వేసేయండి, ఇక్కడ వేసి దండం పెట్టుకోండి. శ్రీశైలం దర్శనం చేసుకుని వచ్చావనుకో నీకు అనుగ్రహం కలగదు, నువ్వు కళ్యాణం చేయించిన అనుగ్రహం కలగదు. ఎందుకంటే ఒక స్కూల్లో పిల్లవాడు వచ్చాడా రాలేదా అనేది అటెండెన్స్ చేస్తారు. సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అంటే రిజిస్టర్ దాంట్లో రాస్తారనమాట. పలానా వాడు వచ్చాడంటే టిక్కు కొట్టుకుంటారు. అట్లాగే శ్రీశైలానికి నువ్వు వచ్చి పూజ చేయించుకోవడానికి సాక్షి ఎవరు? ఆ యొక్క గణపతి, ఆయన సాక్షి గణపతి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు శివుడి దర్శనం చేసుకొని పూజలన్నీ చేయించుకొని వస్తేనే నీకు ఆ ఫలితం దొరుకుతుంది, నువ్వు శ్రీశైలం వచ్చిన ఫలితం దొరుకుతుంది. అలా కాకుండా ఆయన దర్శించకుండా వెళ్ళామనుకోండి ఫలితం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన శ్రీశైలానికి వచ్చాడు పలానా వాళ్ళు అని చెప్పి ఆయన సాక్షి చెప్తాడు శివుడికి పలానా వాళ్ళు వచ్చారు. అందుకే ఆయన సాక్షి గణపతి అయ్యాడు. అంత విశిష్టమైనటువంటి వాడు సాక్షి గణపతి. చదువులు అందుకే నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమో ప్రమదపతయే. వ్రాతపతుడు గణపతి. చదువు బాగా భారతాన్ని వ్యాసుడు చెప్తూ ఉంటే ఆయన ముసలివాడు రాయలేకపోతే ఆయన చెప్తూ ఉంటే అంత వేగంగా రాశాడు. ఎవరు? ఆ యొక్క వినాయకుడు. ఆయన ఎంతో వేగంగా చెప్తూ ఉన్నాడు, అంత వేగంగా రాశాడు. అట్లాంటి గణపతి పూజ మనం చేశాం. తర్వాత ముట్టైన వాడు మేలైనటువంటి వాడు ఈ దేవాలయం అంతా కూడా అపవిత్రంగా ఉంటుంది. కనుక దీనికి దేహము, మన శరీరము, మన ఆత్మ, దేవాలయాన్ని శుద్ధి కోసం పుణ్యాహాచన ఇప్పుడు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. పుణ్యాహాచన చేసిన తర్వాత అందరినీ కూడా చదువుతారన్నమాట.
ఓం కేశవదేవాయ నమః. ఓం ఈశాన్యదేవాయ నమః. ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః. ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః. ఓం మహదోదేవాయ నమః. పుష్పాక్షదాం సమర్పయామి. గోమూత్రేణ వరుణమావాహయామి. ఓం భూః వరుణమావాహయామి. అక్షంతలు వేసి కూర్చుని ఆవాహన చేయాలి. ఓం భూః వరుణమావాహయామి. ఓం భువః వరుణమావాహయామి. ఓం సువః వరుణమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ప్రాగ్భాగే ఓం ప్రాగ్భాగే గంధద్ధారాం దురాదర్శ్యాం నిత్యపుష్టాం గిరీశనీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తాని హోమత్వేయం అగ్నిం దూతం మృణీమహే హోతాం విశ్వవేదసాం అస్య గోమయే అగ్నిమావాహయామి. అమి పూజయామి. ఓం భూః అగ్నిమావాహయామి. ఓం భువః అగ్నిమావాహయామి. ఓం సువః అగ్నిమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఓం దక్షిణే ఆప్యాయస్యేతి మంత్రేణ క్షీరం నిధాయ సోమమావాహ్య ఆప్యాయస్వతమేతుదేవశ్చ సోమవృష్ణియో భవావాజస్య సంఘదే సోమో ధేనుగుం సోమో అర్వంతమాసగుం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతో సాధన్యం విదస్సకం సవేయం పితృశ్రవణయో దదాసు తస్మై గోక్షీరేణ సోమమావాహయామి. ఓం భూః సోమమావాహయామి. ఓం భువః సోమమావాహయామి. ఓం భూర్భువః స్వః సోమమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. పశ్చిమే దధిక్రావన్నో ఇతి మంత్రేణ దధిన్నిధాయ వాయుమావాహయామి. వాయుదేవతావాహనం కరిష్యే. దధిక్రావన్నో అకారిషం దుష్టారస్తస్య వాజినః సర్వినో ముఖాకిర ప్రణాయుగం సిదారిణో తమ వాయావతస్పదే గోదధ్యాం వాయుమావాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఉత్తరే శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవో ఓం ఆకృష్ణేర్షాగస్తమానివేశయన్నమృతం మర్తిం చ హిరణ్యేన సవితారథేన దేవో యాదు భువనా వివస్యన్. గోఘృతే సూర్యమావాహయామి. ఓం దేవः సప్తా సవితో మాదదే ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి సుతిత్రిస్తోమగం సదా సచిదా వరుష్ణియా అశక్తియా మరుత్ప్రదేవతస్తయార్చికీయే శునక్య సుసోమయా కుశోదిగేన గంగాది సర్వతీర్థ దేవత ఆవాహయామి. వికటోత్కట సుందర దంతి ముఖం భుజగేంద్ర సుసర్పజటావరణం గజనీల గజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోస్మి వినాయక హస్తి ముఖం సుర సుర గణపతి సుందర కేశ రుచి రుచి గణపతి శక్తి సమానం భవ భవ గణపతి పద్మ శరీరం జయ జయ గణపతి దివ్య నమస్తే. గజముఖ వక్త్రం గిరిజాపుత్రం గణగుణ మిత్రం గణపతి కరగృ
రామ లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత మహాసరస్వతి మహాగణపతి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ త్రయాన్నిక మహోత్సవ సందర్భే ప్రథమ దివసే సర్వదేవతా అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం మమ గ్రామే పాడి పంట సస్యశ్యామల సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబస్య సకల దీర్ఘ ఆయురారోగ్య సిద్ధ్యర్థం సర్వకార్య ఆనుకూలత సిద్ధ్యర్థం యవ్వన బాదరాయణ దేవల సిద్ధాచార్య నీలకంఠ బ్రహ్మగుప్త శివగుప్త మంత్రేశ్వర కాళిదాస వృద్ధ పరాశర జైమిని వరాహ మిహిరాది కృత ఘోర శాస్త్రాను సారేణ ఆదిత్యాది నవాన గ్రహాణ అత్యంత ఆనుకూలత ఫలప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మమ శరీరేషు కుష్టాపసార హృద్రోగ వ్యధోధర భగంధర పాండురోగ కాసశ్వాస విస్ఫోటక అజీర్ణ శిరోరోగ ప్రమేహాశ్చ సర్వవ్యాధి నివారణ అర్థం. మీకు చదువుకునే పిల్లకాయలు కానీ ఉద్యోగం రావాల్సిన పిల్లకాయలు ఎవరు ఉన్నట్టు పలకండి. మమ గ్రామే సర్వజనానాం మమ కుటుంబస్య కుమారస్య పుత్రికస్య సకల విద్య పారంగత సిద్ధ్యర్థం మేధా సంపత్తి జ్ఞాన సంపత్తి వాక్ సంపత్తి సిద్ధ్యర్థం పరీక్ష విధానేన అత్యున్నత శ్రేణి యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం బాసర మహాసరస్వతి ఫలన భారతి గురుగ్రహ బుధగ్రహ మేధ దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సర్వకార్య ఆనుకూలత సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదైవిక భూమ్య అంతరిక్ష దివ్య మహోత్పాత దుస్వప్న దుశ్శకున అద్భుత దర్శన సంభవిత సర్వారిష్ట నివృత్తి పూర్వక అపమృత్యు పరిహార ద్వారా సర్వకార్య ఆనుకూలత సిద్ధ్యర్థం దేవాలయ నిర్మాణ శంకుస్థాపన ముహూర్త సమయే స్థలదోష తిథిదోష వారదోష నక్షత్ర యోగ కరణ లగ్న గ్రహదోష పరిహార అర్థం దేవాలయ నిర్మాణ స్థలే అంతర్గత దోష బాహ్యాకార దోష చతుర్దిక్షు పరస్థల గృహ వాపి కూప తటాక గుల్మ మఠగోపుర ఆలయ దజాది అన్యత్ర ఆపాదిత ఆక్షేమ కరాది దోషానాం శత్రుస్థాన పిచాచస్థాన వ్యతిరిక్తస్థాన ఆయవచ్చయ దుష్టస్థాన స్థితద్వార సర్వ వాస్తుదోష పరిహార అర్థం గురుశాప బ్రాహ్మణశాప పితృశాప నాగశాప దైవశాప పితృశాప భాతృశాప మాతృశాప మాతామహీ శాప పితామహీ శాప అన్యశాప భర్తృశాప దోష పరిహార అర్థం గంగాది పుణ్యనదీ స్నాన ఫల సిద్ధ్యర్థం బదరిక అరణ్యాది పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన
యజ్ఞంగాని మనం చెయ్యాలంటే మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ఆ పాప ప్రక్షాళన కావాలి. ఆ పాప ఈ రోజుతో ఇప్పుడు కూర్చున్నారు. ఈ 3 రోజులు మీరు కూర్చొని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మీరు పవిత్రంగా ఉండాలి, స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఎటువంటి పాపాలు ఇంతకుముందు చేసిన పాపాలన్నీ తొలగిపోతే కానీ మనం అక్కడ కూర్చోలేము. ఆ పాప ప్రక్షాళన గావించడం కోసం ఈ పంచగవ్యాన్ని మీరు స్వీకరిస్తే మీకు పాప ప్రక్షాళన జరిగి ఈ యజ్ఞంలో, ఈ ప్రతిష్ట అనేటువంటి యజ్ఞంలో మీరు పాల్గొనడానికి అర్హులవుతారు. అందుకే ఆ పంచగవ్య సంస్కారం ఇప్పుడు మనం ప్రారంభం చేస్తున్నాము. కనుక ఈ పంచగవ్య సంస్కారం మీరు తీసుకుంటారు కదా, మీరు తీసుకున్నప్పుడు మానవుడు చేసిన పాపాలు ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా మీకు? మానవుడు చేసిన